जय गुरुदेव जय भीम। मैं राम चाहल प्रोग्राम लैके हर वार वीरवार की तरह 7 ਤੋਂ 8 अज भी थोड़े नाल पक्ष के मसले। प्यार दर्शकों, अज का जिहड़ा प्रोग्राम है बड़ा ही नाजुक विषय आ, धर्म के आधार पर विषय आ। और मेरी सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती है कि कॉलां असीं हुण तो खुल्लियां छड्ड दित्तियां, जदों मर्जी जिहड़ी मर्जी कॉल तुसीं कर सकदे। अज का प्रोग्राम जिहड़ा असीं तुहाडे नाल करना, असीं तिन्ने ही दोस्त जो पहलां दी तरह आउंदे आ, तिन्ने असीं बैठे हुए आ, तुहाडीआं गल्लां तुहाडे नाल करांगे, तुहाडे बारे तुहाडे जो विचार आ उस बारे असीं जाणांगे। प्यार दर्शकों, बहुत पुरानी गल ते जाना होवे, जदों 1800 दे वेले जाना होवे, 1900 ते हुण 20 दी गल करनी होवे, इन्हां तिन्नां सदियां दीयां गल्लां करनियां हुण ते एक गल बड़ी बार बार सामने आउंदी आ कि उस वेले पंजाब जिहड़ा आ, जिथे महाराजा रणजीत सिंह दा राज सी, वो तकरीबन सतलुज तक का मन्निया गया। तो ज़्यादातर जो महाराजा रणजीत सिंह आ, बहुतार टाइम जोड़ा ज़्यादा टाइम है वह लाहौर दे विच रहा। जलंधर वह आउण जाण बहुत घट सी, लेकिन जलंधर दे विच उन्होंने किसी मुसलमान नूं एज ए जिवें जिला अधिकारी के तौर पर लाया होया सी। ज़्यादातर जिहड़ी राजनीति आ वो लाहौर दे विचों हुई है। जेकर सिख इतिहास नूं पणपिया मन्निया जाए तो लाहौर दे विचों सिख इतिहास ने ज़्यादा राज किया है। तो जेकर होर थोड़ा जिहा मिसलां बिल्ले तो पिछे नूं जाइए तो जिहड़े ज़्यादा जिहड़ा इन्हां विच सिख धर्म दे विच ज़्यादा देण देखी जाए तो जिन्हां नूं बाल्मीक समाज, बहुते होर तरह का शब्द भी बोलते हैं, मैं वो नहीं बोलांगा, लेकिन बाल्मीक समाज जिहड़ा आ उन्हां दी बड़ी देण आ, जिहदे विच असीं बहुत बारी बाबा दीप सिंह का नाम लैंदे आ। बहुत सारे नाम असीं हौली हौली तुहाडे नाल डिस्कस करते जावांगे। अगर जे इस एरिए नूं देखिया जाए, लाहौर दे एरिए नूं, तो जिहड़े बाल्मीक समाज के लोग सी वो ज़्यादा लाहौर दे विच रहे आ। और जदों उन्हां दा बहुत उन्हां कोल जमीनां भी बहुत सी, हौली हौली जिहड़ा आ जदों वो 1947 आया, जदों टुट के आए वो लोग, बाल्मीक समाज की मैं गल कर रहा कि जदों टुट के आए लोग, तो उन्होंने बहुतियां ने, जिमें मैं इत्थों मेरा एक दोस्त आ, उन्होंने मैं जानदा, जलंधर हुशियारपुर तो आके चंडीगढ़ दे विच वो अपने आप नूं शर्मा बन गया। इस तरह एक मेरा अपने पिंड का जिहड़ा पिंडों जाके वो दूर जाके वो अपने आप नूं शर्मा लिखाउण लग पिया। शायद, मैं पक्का नहीं है, क्योंकि जदों असीं शराब खरीदते हैं उहदे ते लिखिया हुंदा शराब पीना सेहत लई हानिकारक है। जिहड़ियां मैं तुहाडे नाल गल्लां कर रहा, मैं ये नहीं कहता कि मैं सच्चो सच दस रहा, ये तुहाडी अपनी मर्जी है। जे तुहानूं चंगीआं लगण तुसीं अपना सकदे ने, तो इहनूं डिनाइट भी कर सकदे हो और तुसीं इहदे तो दूर भी जा सकदे हो। तो गल कर रहा सी कि जदों बाल्मीक समाज के बहुते लोग जिहड़े पंजाब दे विच आए आ, मैनूं लगदा वो जिमीदार बरादरी च कन्वर्ट होए होणगे शायद, मैं पक्का नहीं कह रहा। क्यों? क्योंकि जिहड़े साडे गोत आ वो ये दर्शाउंदे ने, जिवें गिल आ वो बाल्मीक समाज भी आ, सहोते आ, संधू आ, इस तरह के वो जुड़ो। जदों भी कोई, मैं चाहल आ, मैं इंग्लैंड आ गया, मैं इंग्लैंड च आके चाहल रहा, कोई भी अपने जिहड़ी सब कास्ट आ वो सहजे किते नहीं छड्डी, उन्होंने सब कास्ट उही रखी आ। सो किते किते ये एक पहेली जी की गल मैं तुहाडे नाल पता नहीं क्यों कर रहा, शायद इसलिए मैं ये कहना चाहुंदा कि जिहड़ी बेअदबी के नाम के उत्ते जो घटना घटी है, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂ ਆ ਅਸੀਂ ਬੜੀ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੇ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਛੱਡੀ ਆ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਤੇ ਪਰਤ ਵੀ ਖੋਲਾਂਗੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲਮੀਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਬਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੇਟੇ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਆ ਉਹ अपने रिश्ते जोड़े आ वो रंग रेटियां दे नहीं करता। हालांकि मैनू नहीं लगता होएगा कि ये जोड़े शब्द आ हौली हौली किन्हां ने तोरे होएगे। जे बलवीर सिंह कौड़ा की गल करिए, सिख भी निकलिया गया, इस तो पहला बुद्ध निकलिया गया सी, उस तो पहला जोड़े ईसाई, उस तो पहला हौली हौली अज सिख भी निकलिया कि ना इस समाज ने, जिन्हां ने एक चंगा धर्म, एक वधिया धर्म सिख धर्म जी होल्ड करना जी, एक वधिया समाज, एक वधिया धर्म जिहड़ा आ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ भी रंग रेटे, रविदासीए, आ धर्मीए इदां दे लफ्ज़ पा के इस धर्म का भी नखेड़ा
ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾ ਖੜਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਇਆ, ਮੈਂ ਰੱਬ ਵਰਗਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪ ਖੁਦ ਨੂੰ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਮਹਾਤਮਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਦੇ ਘਰ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਰਾਜੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਕੰਮਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨਾਲ ਦੇ ਸਾਥੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ ਤਪੱਸਿਆ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ, ਨਾ ਪਤਾ ਨਾ ਕਾਹਨੂੰ ਲੈਣਾ, ਜਦੋਂ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥਾਂ 'ਚ ਜੀਣਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਭਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਬਣਿਆ। ਗੌਤਮ ਬੁੱਧ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਆ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਕਹੀ ਹੋਈ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ 1000 ਸਾਲ 2000 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਦਲ ਜਾਏਗੀ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬਦਲੀ ਹੈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਵੀ ਸਿਰਫ ਤੁਰ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਤੁਰ ਕੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਵਟਸਐਪ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ, ਗੂਗਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਆ। ਅਗਰ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ 'ਤੇ ਘਟਦੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਅਗਰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚਲੇ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 2600 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਅਗਰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਤਰਕ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇ ਚੰਗੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਕਾਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤਿੰਨੇ ਸਾਥੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਕਿ ਬਾਹਰ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਗਗਨ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ। ਕਵੈਂਟਰੀ ਤੋਂ ਜੀ ਗਗਨ ਸਾਹਿਬ। ਚਾਹਲ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਫੇਰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਜੀ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੀਤੀ ਨਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ਸਾਂਝ ਦੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਘਾਟੀ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇਖ ਲਓ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ ਜਿਹੜੇ SC-BC ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁੱਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਚਲ ਜਾਓ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਕੀਤੀ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ, ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ, ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਤੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂਟਲ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤੀ ਜੀ। ਪਰ ਐਂਡ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕੀ ਦੱਸੋ ਜੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਗੱਲ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਆ, ਦੁੱਖ ਲੱਗੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਉੱਠ ਕੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਢ ਦੇਵੇ, ਇਹ ਜਾਇਜ਼ ਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕੀ ਬਚੇ ਹੋਏ। ਜੇ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਅਗਲੇ ਨੇ ਟੰਗ ਦੇਣੇ ਸੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਾਰ ਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਤੇ ਜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਪੈਣਾ। ਗਗਨ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰ ਜੀ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ ਜੀ? ਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਕੀ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਈ? ਉਹਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਤਾਂ ਸਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ। ਸਭ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੇਕੀਆਂ ਬਸ। ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਕੀਤੀ ਵੀ 1800 ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਸੀ, 1900 ਵੀ ਚੱਲਿਆ, 2000 ਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 2000 ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਆ, 2020 ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ 2000 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੇ, ਉਹ ਹੁਣ 20 ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 21 ਦੇ ਹੋਏ, 26 ਦੇ ਹੋਏ, 40 ਦੇ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾਂ 'ਤੇ। ਜਦੋਂ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬਿਆਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬਿਆਨਾ ਕਾਂਡ ਵਾਪਰਿਆ, ਇੱਕ ਸੰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰੀ ਗਈ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ
8000 ਮੀਲ ਤੋਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ? ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਗਿਣੀ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਨ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨੀ ਯੁੱਧ ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਜੋ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਅਗਰ 1900 ਵਾਲੇ 1800 ਵਾਲੇ 2000 ਵਾਲੇ ਫੇਰ ਜਾਗ ਗਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਾਰਾ ਵੱਖਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕਾਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੋ ਸਿੰਧੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੋਇਆ ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਕਰਨਗੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨੂੰ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਦੁਖੀ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਰ ਦੇਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਆਈਆਂ, ਜੋ ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਵੀ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਧੂ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਬੰਦਾ ਆ। ਹਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਝ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਰਹਿ ਨੇ, ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰਮ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਾ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਿੱਧੂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋਇਆ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਿਓ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ, ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੋਈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਲ ਸਾਹਿਬ 1 ਸੈਕਿੰਡ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਕਾਲ ਟੀਵੀ ਤੋਂ ਚੱਲਣੀ ਚਲੋ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਗੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਿੰਨੇ ਰਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਓ। ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਓ ਨਾ ਵੇਖ ਲਿਆ ਕਰਿਓ ਵੀ ਅੰਦਰ 5-4 ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੱਲਾ ਨਾ ਵੜ ਜੀ ਕਿਤੇ। ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਗੇੜਾ ਕੱਢ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਕੇ ਪਰਿਕਰਮਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਆਵੇਂ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਵੱਢ ਦੇਣ ਵੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਿੰਨੇ ਰਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸੋਚ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਓ। ਆਏ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਖਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਂਦੇ ਹੀ ਇਹਦੀ ਭੈਣ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਰ ਦੇ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਮੋਹਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਸੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੁੱਲ ਤਾਰਨ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀ ਮਗਰ ਲੱਗ ਜੂ, ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣਾਓ ਜੀ, ਕੌਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ? ਖਲੋ ਜੋ ਅਜੇ ਠੰਡ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੋ ਲੈ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ, 9 ਜਮਾਤਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੇਅਕਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਟੰਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਪਾਠ ਡਿਆ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਜਿਹਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਫੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਆ ਗੱਲ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਆਇਆ ਇੱਥੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਬਾ ਮਾਰ ਗਏ। ਉਹ ਅੰਦਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦਾ ਭੋਗ ਵੀ ਖਾਉਣ ਦੇਣਾ। ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਕਰੋ, ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉਹਨੇ ਹੱਥ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਮੁਲਕ ਆਂਦਾ ਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਤੇ ਮਰ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਤੇ ਮਿਲੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁੱਟ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਢਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਨਾ, ਗੁੱਟ ਉਹਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਝਾੜਦਾ ਸੀ ਉਸ ਸਿੰਘ ਨੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਲਈ, ਤੇ ਆਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਤੇ ਆਹਾਂ ਫਿਰ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਤਲਵਾਰ ਕੱਢੀ ਤੇ 3 ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋ ਹੁਕਮ ਲਾਇਆ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਕਰ ਬੋਲ ਵੀ ਸਕਦੇ, ਸਾਹ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਆ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਤਲਵਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਜੀਆਂ ਵਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਜੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰ ਸਕਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਰੁਮਾਲਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਤੁਸੀਂ 3 ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀਆਂ, ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰਾ ਰੰਗ ਹੈ। ਤਿੰਨਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੁਖਦ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾਣੇ ਬਿਨਾ, ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਬਿਨਾ ਵੀ ਕੀ ਉਸਨੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਦਾ ਗੁੱਟ ਵੱਢਿਆ ਹੋਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀ ਰੁਕੀ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਪੈਰ ਜਿਹੜਾ ਆ 3 ਟੋਟੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, 3 ਵਾਰੀ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਪੈਰ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਢੰਡਰੀਆਂ ਵਾਲੀ ਜੀ ਦਾ, ਵੀ ਦੇਖਿਓ ਭਾਈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਇਓ, ਜੇ 4-5 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੋਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਹੀ ਪੱਤਰੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਲਾ ਕੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਜੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਈ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੋਈ ਅਦਾਲਤ, ਉਹਦੀ ਅਪੀਲ, ਕੋਈ ਦਲੀਲ। ਇੱਕ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਇਟਲੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਚਪਟੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਅੱਗ ਲਾ ਦਿੱਤੀ, ਔਰ ਜਿਉਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖੋਜ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਤੀ ਗੋਲ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਇਟਲੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਜਾਣਿਆ। ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕਤਲ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰੇ, ਇੰਨੀ ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮਰੇ ਜਿਹਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਰੇ ਆ। ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ, ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ, ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਜੀ, ਇਹ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਮੋਰੇ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਆਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਚਰਨਕੋਟ ਬੋਲਦੀ ਬਿਲਹਾਰ ਤੋਂ ਜੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜੋ ਮਹਿਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਤਿਆਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ, ਸੌਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਟਰਪਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਾਲ ਹੋਲਡ ਰੱਖਿਓ ਜੀ। ਜੀ ਭਗਵਾਨ ਜੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਦ ਮੈਂ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਕਦੇ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕੁਝ ਲਫ਼ਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਮਰ ਗਿਆ, ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਜਾਬਰ ਮਰ ਗਿਆ, ਤੇ ਆ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਵਾਂ, ਤੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਵਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਉਸ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰਡਰ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇਨੋਸੈਂਟ, ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਚਾਰਾ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੰਬੀ ਕਹਾਣੀ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕਾਰਨ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ, ਸਾਡੇ ਫਲਾਣੇ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਢਿਮਕੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕੀ ਸੀ? ਬੇਅਦਬੀ ਸੀ ਇੱਕ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਸੜਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਸੀ, ਮਹਿਲਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਜੁੱਤੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਈਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਰਾਇਲ ਫੈਮਿਲੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਅਦਬ ਸੀ। ਅਦਬ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਤਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੁਛ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਪਿਛਲੇ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਤਿਕਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅਦਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਾਲੀਆਂ ਐਨਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੋਤੀਏ ਦੇ ਉਤਰਿਆ ਹਜੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹੀ ਕੁਛ ਦਿਸਦਾ ਜੋ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬੀ ਇੱਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਐਸੀ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ 100 ਕੋਲ ਛੋਟੀ ਜਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਠਾਲ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਚੱਕ ਕੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿ ਚੋਰ ਦੇ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਗਰੀਬ, ਇੱਕ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਸਿੱਖ, ਇੱਕ ਗ੍ਰੰਥੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਅਰਦਾਸ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਪਾਸੇ ਕਰਤਾ, ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਦੋਸਤੋ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਹੈ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਹੈ, ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਐਸ ਜਿਹੜਾ ਕਤਲੋਗਾਰਦ ਹੋਈ ਆ, ਅਣਮਨੁੱਖੀ ਕਾਂਡ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਪਿਆਰੇ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ 'ਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਲਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਿਓ ਵੀ ਕੀ ਇੱਕ ਭੰਗ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ, ਕੀ ਇੱਕ ਨਾਲੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਆਦਮੀ ਸਾਡੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਚੌਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ 4 ਲੱਖ ਦੀ ਐਵਰੀ ਡੇ ਚੌਰ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਚੱਲਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਖੁਦ ਆਵੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਜੇ ਉਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤ ਦੇਵੇ ਸਾਡੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਲਈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜੀਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋਈ ਆ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਦੂਗਾ? ਕਹਾਣੀਆਂ ਹਜੇ ਗੱਲਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਨੇ। ਆਓ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ ਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੀ, ਮੈਂ ਉੱਧਰ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਬਾਲਮੀਕ ਦਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਹਨੇ 2-3 ਦਿਨ ਲਾਏ ਆ, ਤੇ ਰੀਲੀ ਨਾਈਸ ਸੀਗਾ। ਵੀ ਮਤਲਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਸੀਗੀ ਉੱਥੇ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੇਮ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਈਆਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਆਓ ਜੀ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਬਸ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਜੀ। ਮੈਂ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਇਆ ਨਾ ਪਿਛਲੀ ਵੀਕੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਾਰਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਹੁਣ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਨੀ ਕੋਈ ਵੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਰਾਤੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਫੇਰ ਗ੍ਰੰਥ ਪਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਫੇ ਕੌਣ ਹੋਏ ਬਈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ, ਤੇ ਰਾਤੀ ਵੀ ਉਹ ਪਾੜ ਕੇ ਗੱਬੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲੀਆ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਲ ਕਰਨ ਲਈ। ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਰਿਆ ਜੇ ਨਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ। ਸਾਡੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ 9ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੀ ਘਟਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਇੱਕ ਕਾਲ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ? ਟੂ ਦੀ ਪੁਆਇੰਟ। ਹਾਂਜੀ, ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਬਹਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਵਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਸ ਇਨਸਾਨ 'ਚ ਪਾਵਰ ਆ? ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੇਅਦਬੀ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਲਵੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਹੀ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੀ। ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੋ ਕੁਛ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਆ। ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਸੱਚ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਇਹੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਛੜਯੰਤਰ ਰਚਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਵਿਚਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਹਮਦਰਦੀ ਬਹੁਤ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਕੌਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੋਵੇ। ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਕੌਮਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਬੇਦਰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਆਪਣੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, पर मजहब ही अज सिखा रहा आपस बैर रखना। किसी आदमी नूं ਵੱਢ देना, ਉਹਦੇ पैर ਵੱਢ के ਉਹਨੂੰ उल्टा लटका देना, तो फिर कहना सिख धर्म की
ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਾਇਆ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਭਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਸੋ ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 2 ਘੰਟੇ ਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਘੰਟਾ ਆਪਾਂ ਫੇਰ ਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰ ਲਓ ਜੀ। ਜੀ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਅੱਜ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜੀ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੁਲਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਚਾਹਲ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਤਮ ਇਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਈ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਫੈਸਲੇ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ, ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਏ ਕਿ ਉਹ ਰੋਂਗ ਸੀਗੇ, ਕਿ ਨਜਾਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣੀ ਕਿ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਾਂ ਫਾਂਸੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਥ ਪੈਨਲਟੀ ਆ ਵੈਸਟਰਨ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਿਆਈ ਮੌਤੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆ, ਉਹ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਆ, ਉਹ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਜਾਣੀ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਕੰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨਜਾਇਜ਼ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰ ਹੱਥ ਵੱਢ ਕੇ ਟੰਗਿਆ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰਾ ਟੰਗਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪੁੱਤ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਉਹ 3 ਬੇਟੀਆਂ ਦਾ ਪਿਓ ਸੀਗਾ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਉਹ ਹਸਬੈਂਡ ਸੀਗਾ। ਜਾਣੀ ਉਹ ਅੱਜ ਲੋਕ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨੂੰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਸੀਗੇ। ਜਾਣੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਆ, ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਠੇਕੇਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹਰੇ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਿਹੜੇ ਕਤਲੋਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਰੋਂਗ ਆ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਭਲੀ ਭਾਂਤੀ ਅੱਜ ਜਾਣਦੀ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਇਆ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਕੁਲਵੰਤ ਜੀ, ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇਕਰ ਲੜਾਈ ਹੋ ਵੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਟਾਈ ਲਾ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਈਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ। ਕੀ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਉਦੋਂ ਹੋਊਗਾ ਇੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਦੀ ਕੋਈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਮਜਾਰੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ? ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆ? ਉਹ ਤੰਬੂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਕਿਹੜਾ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਰੱਖਦੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਨੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਦਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਲੋ ਗ੍ਰੰਥ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿ ਸਰਬਲੋ ਸੀ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ। ਕਾਲਾ ਮੌਤ ਨੇ ਕਹੋ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੇਖੋ, ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਟੈਗ ਮਿਲੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਸਹੀ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ SCPC ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਕਰਦਾ ਆ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਪਰੈਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਚਲੋ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਇਨਵੋਲਵ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਚਪੇੜਾ ਮਾਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਡਰੱਗ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਪਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਫੇਲ ਹੀ ਆ ਜੇ ਕਹੀਏ ਤਾਂ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ,
ਪਰ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਬਸ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਵੀ ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਹ ਗਲਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਮਰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਦੁੱਖ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਇੱਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ। ਹੁਣ ਚੰਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਆਂ ਜੀ SCPC ਇਹਦਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਪਰ ਹੁਣ ਜੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਕਾਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਜੁੜਿਆ ਜਾਵੇ, ਗਲਤੀ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੁੜਦੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫੋਲਡਰ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਫੋਲਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਹੀਂ ਫੋਲਟੀ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਂ ਫੋਲਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਕੀਤਾ ਇਹ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦਾ ਸਰਾਸਰ ਗਲਤ ਆ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਰਟ ਟੈਗ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੱਕ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜੱਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲ ਗਿਆ ਮਾਮਲਾ, ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਜਿਉਂ ਜੱਜ ਕੀਤਿਆਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵੇਟ ਕਰੀਏ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਗਲਤ ਹੋਇਆ, ਇਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਜੀ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਏਦਾਂ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਥੋੜਾ ਗਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਆ, ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਭੈਣ ਭਰਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਠੀਕ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆ? ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਆਪਣੇ 25-26 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ। 26 ਸਾਲ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੇ। 26 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਸ ਸੋਚ ਕੇ ਤੇ ਆ ਜੋ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਵੀ ਸਹੀ ਆ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ 26 ਸਾਲ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਬਥੇਰਾ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਥੇਰੇ, ਅੱਜ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕੀ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਜੋ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੈ ਕੀ ਆ? ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪੈਸੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੱਡੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਲਈ। ਚਲੋ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਆ ਗਿਆ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਾਲ 'ਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੋ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਜਾਵਾਂ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆ, ਪੱਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਰਕ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਜੀ ਹੋਲਡ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚੀ ਪਾ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਰਿਵਾਜ ਆ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਮੈਂ ਭੁੱਲਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਛਾਪਿਆ ਜਾਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਸਰੋਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵੀ ਪਾਉਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸੁਣੀ ਸੁਣਾਈ ਗੱਲ ਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੱਚੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵੀ ਪਰਚੋਲ ਕਰ ਲਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਪਰਚੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਖੜੇ ਰਹੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਵਾਪਸ ਆਈਆਂ। ਫਿਰ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਏ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪਰਚੀ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਰਚੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਛਾਪਿਆ ਗਿਆ। ਜੇਕਰ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਜਿਹੜੇ ਆ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਪਰਵਾਨਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਤਾਂ ਸਰਬਲੋਹ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੱਕਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਦੇ ਨੇ ਲੋਕ, ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਇਨਸਾਨ, ਉਸ ਅਕਲ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਆਉਂਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕਾਂ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਗਲਤ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਮੱਤ ਨੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ 3 ਬਾਣੀਆਂ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, 3 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆ ਉਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ 2 ਬਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਪਰਵਾਨੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਦੁਵਿਧਾ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਚੇਂਜਿੰਗ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ,
ਇੱਕ ਪਾਸਾ ਚੇਂਜਿੰਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਵਰਗ ਆ, ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਸਿੱਖ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਆ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਜਾਰੀ ਟਾਈਪ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਤ ਕਰ। ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ। ਜੇਕਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਡੇ ਮਰਨ ਮੁਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 200 ਸਾਲ, ਜੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣੀਆਂ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਛਕਿਆ ਹੋਇਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ। ਮਸਲਾ ਇੱਥੇ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ। ਦੇਖ ਲੈ ਗੱਲਾਂ ਕੁਛ ਕਰਨੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਲ ਵੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਜੀ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ 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 ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੀ ਕਿ ਡਿਬੇਟ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਰਖਵਾਈ ਹੈ ਚੰਗੀ ਰਖਵਾਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਹਾਉਂਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਬੇਟਾਂ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਬੜੇ ਗੌਰ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵੀ ਕਰ ਲਵਾਂ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਉੱਠਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਬੜਾ ਤੱਤਾ ਇਸ਼ੂ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਸੰਬੰਧੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮਾਂ ਸੰਬੰਧੀ। ਨਾ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੀ ਤੱਤੀ, ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ, ਗੈਰ ਅਸੂਲਨ, ਗੈਰ ਰੱਖਿਆ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਸਟਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਲਬੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮੁਖੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਲਵਾੜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ? ਸੋ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੇ ਮੁੜ ਹਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੀ ਰਵੇ, ਇਸੇ ਆਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਰਵੇ ਕਿ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ, ਪੁਲਿਸ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ, ਉਹਨੇ ਸਭ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ, ਇੰਡੀਅਨ ਢਾਂਚਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਸਗੋਂ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਰ ਜੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆਖਰੀ ਕਰਾਂਗਾ ਸਰ ਜੀ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲੋ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਖੋਲ ਲਓ ਸਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਿਉਂ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਭਾਜੀ, ਸਰ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਉਹ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਤ ਰਾਮਾਨੰਦ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਕੁਛ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬੜੇ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ। ਜੇਕਰ ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਗਲਤ ਆ ਜਾਂ ਡੇਰਾ ਗਲਤ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉੱਥੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਲੋਕ ਜੋ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹ ਗਲਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ, ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰੇ। ਰਾਮਾਨੰਦ ਜੀ ਜੋ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਤੀਜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਿਰ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇੱਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਆ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਵੀ 1800 1900 2000 ਤੱਕ ਕਦ ਤੱਕ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੇਅਦਬੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵੇ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਇੱਕ ਭੰਗ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਰਬਲੋਹ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੋਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਜੋ ਦਰਜਾ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆ, ਉਹ ਸਰਬਲੋਹ ਦਾ ਨਹੀਂਗਾ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। 12 ਘੰਟੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ, ਸ਼ਾਇਦ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਅਸੀਂ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੱਡ ਵਿਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਚੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਚੰਮ ਵੀ ਵਿਕਦਾ, ਹੱਡ ਵੀ ਵਿਕਦੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਤੁਸੀਂ?
ਇਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੰਨਦਾ। ਓਕੇ, ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਨਵਾਂ ਵਿਚਾਰ ਜਦੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਟੁੱਟਦਾ, ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਖਲਵਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਛੇਤੀ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਰਿਹਾ ਬਈ ਇਹ ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ। ਮੈਂ 2600 ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਜੀ, ਮੈਂ 2600 ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ 650 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਹੱਡ ਕੰਮ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ। ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਹਾਰਟ ਵੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਸਕਿਨ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਚੇਂਜ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ 19 ਪਾਰਟ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਈਵਨ ਕਿ ਆਪਣਾ ਬਲੱਡ ਵੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 650 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਤੇ ਖੜਨ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰਵਿਦਾਸੀਆਂ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਵਾਲਮੀਕ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ ਜੀ, ਹੋਰ ਕਹਾਉਂਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਦੱਸਣ, ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੱਚੀ ਡਾਇਲੋਗ ਹੈ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੱਟਿਆ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਉਣੇ ਰਾ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ ਅਸੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟਦੇ। ਇਹ ਡਾਇਲੋਗ ਸੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੂਲ ਹੋਵੇ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਦੀ ਹੋਵੇ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਮਝੇ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕੋਈ ਜਾਣ ਕੇ ਛੇੜਖਾਨੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਡਾਇਲੋਗ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਜੀ, ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ, ਅਸੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਵੀ ਚੁੱਕਾ, ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ। ਜੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਕੈਰੀ ਔਨ ਰਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 9 ਮਿੰਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗੱਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ ਸਮਾਜ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੀ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਵਾਲ ਹੁਣ ਆਉਣ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਕੰਸ਼ੀ ਟੀਵੀ ਹੋਇਆ, ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਹੋਰ ਵਾਲਮੀਕ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਹੋਈ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਨਾਲ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ? ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਜਦ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਨੇ ਹੱਕ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖੜਦਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਕਿਉਂ ਹਰ ਵਕਤ ਕਰਦਾ? ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੱਡੀ ਗੱਲ, ਜਵਾਬ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸੁਣਿਓ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ? ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਖੜਦੇ ਹੋ, ਓਕੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣਿਆ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, 7 ਵਜੇ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲਵਾ, ਅਕਾਲੀ ਫੂਲਾ, ਬੰਦਾ ਬਹਾਦਰ, ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆ। ਲੋ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤੁਸੀਂ ਪਟਾਕੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਚਲੋ ਇਹ ਵੀ ਛੱਡ ਲਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਚਲੋ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਬਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਾਲਮੀਕ ਸਮਾਜ ਚੋਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਵਿਅਕਤੀ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਸਿੱਖ ਧਰਮ 'ਚ, ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਹੈਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ, ਇੰਨਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਚੱਕ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਕਰੋ ਸਵਾਲ। ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਿਆਨ ਸੁਣ ਲਓ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੰਗਰੇਟਾ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ? ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ, ਰੰਗਰੇਟਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਬੇਟਾ। ਨਹੀਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਆ ਉਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਆ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਸ਼ਬਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਕਾਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਜੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਹਰੀਜਨ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰੰਗਰੇਟਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਹਰੀਜਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਰੰਗਰੇਟੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹੋ, ਵਾਲਮੀਕ ਕਹੋ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਕਹੋ,
ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤੋਂ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਆ 100 ਕੋਲ ਛੋੜੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਇੱਧਰ ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਲੋਕ ਲੱਗ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਪੁੱਛੋ। ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਕਰਦਾ 20 ਸਾਲ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਚਲਾਇਆ ਯੂਕੇ 'ਚ, ਪਹਿਲਾ ਫ੍ਰੀ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਸੀਂ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ, ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਚੰਗੇ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ। ਚਲੋ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਦਾ ਕਾਹਨੂੰ ਨਾਂ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਅਗਲੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਨਾ ਮੰਨੇ ਨਾਂ ਦੱਸਣ ਨੂੰ, ਚਲੋ ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣਗੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਸੀ ਨਾ ਮੈਟਰੀਮੋਨੀਅਮ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਜੱਟ ਸਿੱਖ। ਭਾਜੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪਤਾ, ਮੈਂ ਈਵਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਕਾਸਟ ਲਾਅ, ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਲਾਅ ਤੇ ਮੈਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ ਮੇਰਾ ਨਾਮ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਕੋਵੈਂਟਰੀ ਦਾ ਮੈਂ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਬਾਕੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਲੜਿਆ ਪਬਲਿਕਲੀ। ਮੈਂ ਉਹ ਐਂਟੀ ਕਾਸਟ ਲਾਅ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਕੈਂਪੇਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਮੈਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧੀ। ਮੈਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਦਸਤਾਰਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਲਿਤ ਲਿਖਾਉਣਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਚੇਤਾ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਾਂ ਤੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਲਿਤ ਰਵਾਂਗੇ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਨਾ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਦੀਸ਼ ਜੀ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਲੱਗੇ ਮੁਕਾਉਣ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾਂ ਫੇਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸੁਣ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਮੁਕਾਉਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ SC PC GC ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈਆਂ, ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਕਾਂਸ਼ੀ ਰਾਮ ਜੀ ਤੇ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ ਇਕੱਠੇ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਤਾਂ ਲੜਦੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਦਲ ਦਾ ਦਬਦਬਾ, ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਟੱਕਰ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲਿਤ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਔਰ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਤੇ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸੀਗੀ। ਜਦੋਂ BSP ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਦੋਂ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਮਾਨ ਇਕੱਠੇ ਲੜੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੱਤਿਆ ਦਾ ਬਾਦਲ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹਿਲਚੁਲ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਾਲ ਹੀ ਰੈਟ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖਦੇ ਆ ਔਰ ਕੱਟਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਔਰ ਉਹ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਹਿਜਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਕਬੂਲ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣ ਕੇ ਛੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੋ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਬੂਹੇ ਆ ਗਏ ਨਿਹੰਗ, ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿਓ ਨਿਸੰਗ, ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ ਨਿਹੰਗ, ਇੰਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਧੀਆ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇਹ ਆ ਵੀ ਭਾਈ ਬੂਹੇ ਢੋਲੋ, ਬਾਹਰ ਨਿਹੰਗ ਆ ਗਏ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਮਾਰ ਦੇਣੀ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੂੜ ਗਿਆਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਬੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕੀਤੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਗਾਂ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ। ਭਗਵਾਨ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਸਲ 'ਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਣੀ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਇੱਕ ਇਨੋਸੈਂਟ ਬਿਲਕੁਲ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰਬਲੋ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਸ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਣਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਲਾ ਦੇ। ਜੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਲਈਏ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹੁਣ। ਜੀ ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਔਨ ਦਾ 에ਅਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨਾ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ, ਬਾਬਾ ਨਰਾਇਣ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਪਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ। ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਾ ਭਾਈ ਇਹ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਹਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ,
ਸਿੰਘ ਆ ਇਹ ਸੀਗੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀਆਂ ਹੋਰ ਹੋਣ? ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ 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 ਨਹੀਂ, ਇਹੀ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਿਆ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਿਕਲਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੌਦਾ ਕਿਉਂ ਲਾਇਆ, ਤਾਂ ਉਹ ਬੰਦਾ ਗਲਤ ਸੀਗਾ ਤਦੇ ਉਹਦੇ ਸੌਦਾ ਲੱਗਿਆ। ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਫੋਨ ਕੱਟਿਓ ਭਾਜੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ 1 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਅੜ ਗਈ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਚ ਵੀ ਫੋਨ ਕਰ ਲਿਓ। ਭਾਜੀ ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ? ਇਸ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ ਬੇਅਦਬੀ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕੰਟਰੀ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਿਆ ਕੋਈ? ਹੈਗਾ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਦੋਂ ਲਾਈਟਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਲਾਈਟਾਂ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਲਾਲ ਲਾਈਟਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਕੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਹੋਏ ਕਾਨੂੰਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਊਗੇ? ਹੈ ਜੇ ਮੈਂ ਲਾਈਟਾਂ ਲਾਲ ਟੱਪ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਨੂੰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਸਜ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਕੀ ਅਗਲੀਆਂ ਲਾਈਟਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਟੱਪੂਗਾ। ਸਜ਼ਾ ਕੀ ਮਿਲਣੀ ਬਈ, ਫਾਈਨ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨਾ, ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ? ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾਗਰ ਜੋਤ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਫਿਰ ਕਤਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਭਾਜੀ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਸਕਦਾ। 24 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ ਕਤਲ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਰਾਜੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਨਹੀਂ, ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਨਾ ਭਾਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਚੱਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਹੀ ਧੱਕਾ। ਭਾਜੀ 12 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ 7 ਸੈਕਿੰਡ ਰਹਿ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਲ ਨਹੀਂ ਕੱਟੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਨ 에ਅਰ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਜੈ ਗੁਰਦੇਵ ਜੈ ਭੀਮ ਜੀ। ਜਾਂਦੇ ਆ ਬ੍ਰੇਕ ਤੇ।